अगलिया ने लिखी होंगी भी 10 बजे साढ़े घर पहुँच जाए तो 10 बजे अजे मेरे ख्याल च लाड़े नूं नवा रहे होंदे ने ते सेहरा बन रहे होंदे ने ते 1:30-2 बजे बरात पहुँचती है। साडा समाज का हालात ऐसा बन चुका है। अजे गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी साई चिट्ठी जो पढ़ी जा रही होंगी उस लिखिया जा रहा होंदा कि 10 बजे भाई तुसी वो बराती जिहड़े तुहाडे ते साडी इज्जत दे भाईवाल होण लैके 10 बजे ठीक पहुँच जाओ। तो उदों सारे सिर मारी जाते आ। पता सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ भी असी तुरना ही सुखना 10-11 बजे तो बाद वा तो 1:30-2 बजे जाके ते पहुँचना। तो जिहड़ा टाइम हुंदा अपना प्रशादा छकण दा उदों असी जाके अगले दे घर चाह पीने आ। तो जिहड़ा टाइम प्रशादे दा हुंदा उदों चाह पीने आ। तो जदों असी प्रशादा छक रहे हुंदे आ उदों मेरे ख्याल च दोपहर की चाह दा बोलो सारे तो टाइम हो जाता। तां ही तुसीं वेखो जिहड़े बहुते विआह वेंदे ने ज़्यादा बीमार रहिंदे ने ते जिहड़े घर दा खाना खांदे ने वो बिल्कुल तंदुरुस्त। तो मैं सुझाव दिंदा हुंदा भी परिवार च एक अद्धा जी आपां रखिया हुंदा जिन्हों आपां कहने भी तू जिथों भी कार्ड होना तू ही जाना। तो कदी कदी वारी बदल दिया करो किते ऐसा ना हो भी घर दे तुहानूं मारना चाहुंदे होण ते आप तंदुरुस्त रहना चाहुंदे होण। कदी कदी वारी बदल दिया करो भी कदी हर वार बापू ना तोर सद्दिया करो कदी कदी माता जी नूं कहो भी तू ही चल जाया कर। तो कदी पुत नौं दी भी ड्यूटी ला दो भी तू ही पुत विआह वेखिया भी हर वक्त मैनूं घल दे क्योंकि टाइम टेबल नहीं रहा। तो मैं गुरु की हजूरी च कहना जिहड़ा इंसान जिंदगी च वक्त की कदर नहीं करता एक समा ऐसा होंदा है फिर समा उस इंसान की कदर नहीं करता। कदर करनी सीखिए समय की। समा तुरिया जा रहा है सकेंटां की सूई मिनटां की सूई खलोंदी नहीं तुरी जा रही है बस इदां रुकती नहीं है। बंदा रुक जाता है। तो जे बंदिया जिंदगी जिन्हां ने कामयाब होना है ना उन्हां दा एक असूल हुंदा है कि वो तुसीं वेखो जिहड़े आर्मी च जॉब करन वाले आ क्यों साडे घरां च आण के जदों असीं उन्हां नूं क्योंकि उन्हां ने डिसिपलिन सिक्खिया हुंदा वो टाइम ना उठते आ टाइम ना खाते आ टाइम ना पींदे आ टाइम ना ग्राउंड भी जाते आ टाइम नाल वो हर एक चीज़ वक्त। तो जिंदगी च टाइम टेबल अपना बहुत जरूरी है। तुसीं अपने बच्चे नूं भी तैयार करना तो टाइम टेबल तो खैर आओ गुरु कृपा करे। शब्द आपां बड़े प्यार नाल पढ़िया चेता रखियो। भाई साहब उन्होंने अखीरला शब्द पढ़िया तलंग राग का शब्द है 724 अंक है सिरलेख है तलंग महला 5वां घर 3 सारे पढ़ो। तू काहे डोले प्राणिया तू काहे डोले प्राणिया तू काहे डोले प्राणिया तू काहे डोले प्राणिया तुद राखेगा सिरजनहार तुद राखेगा सिरजनहार जिन पदाइश तू किया जिन पदाइश तू किया सोई दे आधार सोई दे आधार। वाह वाह जिन उपाई मेदनी जिन उपाई मेदनी सोई करदा सार सोई करदा सार। घट घट मालिक दिलां का घट घट मालिक दिलां का। वाह वाह सच्चा परवदिगार सच्चा परवदिगार। कुदरत कीम न जानिए कुदरत कीम न जानिए। वाह वाह
ਵੱਡਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹ, ਵੱਡਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹ, ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ, ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ। ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹ, ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾਹ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ, ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਿਹਰਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਮਿਹਰਵਾਨ, ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਵਾਨ। ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਅਗਲਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਵਾਨ ਹੈ। ਮਿਹਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਵਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਵਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਤ ਭਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਆ ਘਰ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਠੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਲਾਟ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਆਹ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਕਿਹਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ? ਮਾਲਕ ਕੀ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਬੋਲੋ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੈਨ ਮੰਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਪੈਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪੈਨ ਦਾ ਕੈਪ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪੈਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੈਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਪ ਦੇਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ, ਅੱਛਾ ਉੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਾ ਜੇ ਕੈਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰ। ਅਜੇ ਪੈਨ 10-20 ਰੁਪਏ 30 ਦਾ 100 ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾ। ਕਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਪਲਾਟ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵਾ। ਬਾਪੂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਕਮਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਵਾਵੇ। ਕਈਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਘਟਨਾ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚੜਾਉਣ ਆਇਆ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਜਾਓ।
कित्थे लै जाओ जी? माता जी नूं चंडीगढ़ जाके बस स्टैंड ते उतार दिओ। ते कनैक्टर ने माता नूं पुछ लिया कि माता जी तुहानूं अग्गों लैण किहने आउणा है? माता कहती जिन्हें जेड़े चढ़ाउण आए उन्हां नहीं लैण आउणा। समझ आई कुछ? जेड़े चढ़ाउण आए आ उन्होंने ही अग्गों लैण आउणा। कहते हैं कमाल की गल है, चढ़ाया तुहानूं उन्होंने 150-200 किलोमीटर दूरों आ तो लैण उही आउणगे? कहते हाँ जी। उन्हां काहते आउणा? वो वॉल्वो बस ते आ रहे, जानी कि वो वधिया बस ते आ रहे। तो मैनूं किहड़ी बस ते चढ़ाता? उच्ची बोल के दसो हुण। उदा की आंदे आ भी माँ ने जिहड़ियां रोटियां पका के बापू ने जिहड़ी कमाई की वो दुकान मेरी आ। तो जो माँ नूं बस चढ़ाउण दी, अच्छा जे आप वॉल्वो बस, क्योंकि वॉल्वो बस ते किराया लगना सी, घर वाली का भी लगना सी, जां ते अपनी घर वाली नूं भी नाल ही बिठाउंदा भी तू भी सासू माँ दे नाल बह, उत्थे बह नहीं सी सकदी वो। ते सरदार साहब ने अपनी घर वाली बिठा ली वॉल्वो बस दे नाल, ते माँ नूं किहड़ी बस ते बिठाता? बोल के दसो हुण। फ्री वाली ते जदों माता गई चढ़ाई कर, मगरों कहना माँ बाप की सेवा करनी चाहिए भाई। एक 10, 20, 30, 40, 100, 50, 200 की टिकट ते बंदा बेईमान हो गया। ते मगरों महंगे महंगे खफन पाए जाते हैं अपने बजुर्गों उत्ते संस्कार वेले। ये गल कोई कहानी नहीं, ये उस स्टाफ की रोडवेज वाले के स्टाफ की अपनी हड्ड बीती है जिहड़ी उन्होंने अपनी वैबसाइट के उत्ते लिखी हुई है। वो भागां वाले परिवार ने जिहड़े अपने माँ बाप के नाल इदां शामां नूं बैठ के गल्लां बातां करदे आ, दुख सुख बोलदे आ, दुख दसदा है कोई, दुख उहनूं पुछदा। ये समाज विच एक बड़ी सोहनी फुलवाड़ी है। हुण इत्थे शब्द आपां हुणे पढ़िया, मेहरबान साहिब मेरा। मेरा शब्द जिहड़ा है ना ये बड़ा कमाल दा, भी मेरा साहिब मेहरबान वा, जिहड़ा मेरा मालक अकाल पुरख आ सदा ही मेहरबान आ ते मेरा वा। कि अज गुरु नूं अपना मन्निया? जमीन जायदाद दादे दी परदादे दी कोई 2-4 कोठियां, अज बंदा निक्की तो निक्की जायदाद नूं अपनी जायदाद कहंदा। निक्की तो निक्की जायदाद नूं बंदा अपनी कहंदा। दादियां परदादियां दे प्लाट होण तो भी बंदा चाहुंदा, दूर बैठा होवे अपने घर तो इंसान चाहुंदा कि जिथे मेरे दादियां परदादियां दी जायदाद आ, मेरे पोतरियां नूं मेरे बच्चियां नूं जिउंदे जी पता लग जाए। ये ना होवे मेरे चढ़ाई करन तो बाद मेरे बच्चियां नूं मेरे पोतरियां नूं मुड़ के शरीक भाईचारा दसे ना भी तुहाडी जायदाद किन्नी है। भावें बंदा वाही करदा होवे भावें वाही, पर जिउंदे जी बंदा अपनी जायदाद अखां नाल वेखना चाहुंदा है। पर यह तो खजाना साडे बापू ने लिख के दिता सी, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना। हुण किन्नियां ने इस खजाने नूं खोल के वेखिया ते कमाल की गल है, खजाना बाहरों खोलना सी ते असर मन विच होना सी। वेखो तुकां किड्डियां प्यारियां ने, प्यू दादे का खोल डिठा खजाना तां मेरे मन भया निधाना। खजाना बाहरों खोल के वेखना सी ते निधान खजाना मन विच प्रगट होना सी। अज मन करके कंगाल क्यों आ? क्योंकि मन विच सच दी विचार पैदा ही नहीं कर पाए असीं। हुण इत्थे शब्द वरतिया है मेहरबान साहिब मेरा मेहरबान। अड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू आ वह सदा ही मेहरबान रहिंदा, वो कदा करोपी च नहीं आउंदा। ते साडे समाज विच की हुंदा भला, जे ते काम हुंदे रहण मेरी मर्जी नाल ते फिर ते समाज की आंदा है बड़ी रब दी, ते जे माड़ा जिहा काम मेरी मर्जी तो होवे उल्ट फिर की कहने भला आपां। मान लो एग्जाम्पल देन लगा, जे ते हो जे सुख ना घर च पुत्तर ते पोतरा फिर की आंदे रब दी बड़ी कृपा है। अच्छा एक पुत्र दे घर हो गया बेटा बेटी, एक पुत्र दे घर हो गए 2 बेटे, एक पुत्र दे घर होइयां सिर्फ धीआं ही, उहदे बारे की आंदे भला रब ने बड़ा माड़ा कीता भाई जे इनू भी एक पुत दे दिंदा। अच्छा जिन्हों कुछ भी नहीं दिंदा, जिहदे घर कोई औलाद नहीं हुंदी उहदे बारे तक इनू धी दे छड़दा। अच्छा जिहदे धी हुंदी आ उहदे बारे की आंदे भला इनू पुत दे छड़दा। अच्छा जिहदे पुत भी हैगा फिर उहदे बारे की ख्याल?
ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਹੀ ਚੜਾਊ ਅਗਲਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪੁੱਤ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਡਾ ਪਿਆਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਮੰਗ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੋਠੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਹ ਮੰਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਦਾਨ ਤੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸਲੀ ਦਾਤਾ ਕਾਹਦਾ ਭਲਾ? ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਤੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾਹਦਾ ਦਾਤਾ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਮੈਲੇ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਮ ਮੈਲੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਲ ਨਾ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਜੜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੁਮ ਉਜੜ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਾ ਵਾ। ਕਾਹਦਾ ਦਾਤਾ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਛੱਡੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕਦਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਪੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਪੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਵੀ ਆਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਦੇਈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਵੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇਬ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਵੇ, ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਲਿਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਘੜੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਲਾ ਪੁੱਛੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਕਹੂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਘੜੀ ਕਾਹਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਗੱਡੀ ਮੰਗਣ ਆ ਜੇ ਵੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਗੱਡੀ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਚਲਤੀ ਕਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੋਂ ਗਾੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਥੋੜਾ, ਫਿਰ ਲੋਹਾ ਖਲੋਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਘੜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਪੈਨ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਮੱਝ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਵਾਚ ਜਾਏ, ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੀ ਆ। ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪੇ ਗਲੋਂ ਰੱਸਾ ਲਾ ਦਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਬਿਨ ਧੇਨ, ਪੰਖ ਬਿਨ ਪੰਖੀ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖੰਭਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਛੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦਰ ਆ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਕੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗੁਣ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ। ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤੀ ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕੀ ਡੀਕਦਾ ਭਲਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ? ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਵਰਤਦਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਲਾ? ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਣ ਵੱਜਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੰਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈਂਚਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਰੈਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈਂਚਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਭਲਾ ਕਰੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਵਿਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਟਿਊਬ ਵਿਕੀ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਅੱਜ ਦਿਨ ਬੜਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਭਲਾ? ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਹਦੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਜਦੋਂ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਹਸਪੀਟਲ? ਬੋਲੋ ਭਾਈ।
ਉਹ तो यो अरदास करदा ना भी 2-4 बाईपास सर्जरी वाले आ जान महीने च, एडे बड़े बड़े AC चलते आ, स्टाफ नूं इन्नियां तनख्वाहां देनियां। कदी सोच के वेख्या भी असीं खलोते कित्थे आ? मैं पहला आरंभ च कहा भी जे ते काम साडी मर्जी ना हुंदे रहण फिर कहंदे रब बड़ा दयालू, ते जे काम साडी मर्जी ना होण कहंदे रब ने कहर कमाता। भी रब ने फिर लोड़ा ही मार दिता भाई। वो भलिओ परमेश्वर का एक नियम बनाया होया, एक सिस्टम है, उहदे विच तुरना ही, अपनी जिंदगी नूं जिउणा ही सचियारा बनना है। जदों असीं धन गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं ध्यान नाल पढ़दे हां तां गल क्लीयर हो जाती है। पातशाह जी कहना की चाहुंदे ने, जदों पढ़दे आपां हुक्म अंदर सब को बाहर बाहर हुक्म ना कोई, इहदा मतलब मीनिंग की भला भी उस परमेश्वर का जो ला बनया, जिहड़ा कानून है, जिहड़ा हुक्म है, उहदे हुक्म तो कोई बाहर नहीं है। जिवें एक बंदा कहता देखो जी फलाना बंदा शराब पी रहा, उहदे हुक्म च ही पी रहा, उहदा जवाब की है? उहदा जवाब है हाँ जी हुक्म च ही पी रहा। हाँ जी, फिर रब रोकदा नहीं? देखो रब ने रोकना नहीं है, हुक्म च पी रहा, पर कल नूं गुरदा भी हुक्म च ही खराब होना। हाँ जी, एक्सीडेंट किहदे हुक्म च होना? फिर जो नशा हुक्म च पीता ते नशा पी के गड्डी कंध च मारू, दरख्त च मारू, किसी के उत्ते चढ़ाऊ जां आप मरू, ये भी फिर तो फिर उदों गालां कड्ढण दा हक बनदा परमेश्वर नूं, उदों किसी नूं उलामे देण दा हक बनदा। बस गल इदां समझ लो। जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी नूं इंज समझांगे कि गुरु साहिब जी ने सानूं समुची मानवता दे विच जिंदगी जीउण दा तरीका किदां बख्शिश कीता, किदां असीं सचियारे बनना है, किवें असीं अपनी जिंदगी नूं वधिया बनाउणा, ये सानूं उपदेश गुरु पातशाह की बाणी बख्शिश करदी है। जी सगल को दे दान, वो किहड़ा दान दिंदा जिन्हों आपां रोज़ पढ़दे दद्दा दाता एक है। मान लो तुहाडे घर च कार भी हैगी है, तुहाडी कोठी भी बड़ी टॉप दी है, तुहाडे घर पुत्तर धीआं भी हैगे ने, सब कुछ हैगा, पर जे गुणां दी दात ना होई घर च रहना मुश्किल हो जाऊगा। जे गुण होए तो कार ना भी होई साइकिल नाल भी हस लेना, गुण होए चंगियाई होई तो 2-2 3-3 सब्जियां नाल भी रोटी मिली तो कोई गल नहीं, बंदा अचार नाल नमक भोग के भी खा के भी हस लू। पर जे गुण जिंदगी च ना होए तो फिर भावें तुसीं 4-4 सब्जियां तरह तरह के पकवान खा लो, तो घरां विच भी कई बंदे अपनी जीवन लीला खत्म करते नज़र आउणगे, तुहानूं दम तोड़ते नज़र आउणगे। मतलब जी सगल को दे दान। भगत रविदास जी का पावन बचन पढ़ते हैं। भगत रविदास जी कहते ने, जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे। जिस रब ने जियो दिता ना, जिंद दिती, वो रिजक भी दिंदा वा। अच्छा, जे रिजक का अर्थ आपां की लैने भला? आ जिहड़ी आपां खुराक खाने, आटा दाल जो भी अपने घर च खाने, कहते जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे। जिस रब ने जान दी वो रिजक भी देऊगा। तो कल नूं कोई बंदा ये गल कह सकदा फिर रब वितकरे करदा भी एक बंदे दे कोल पदार्थां दे ढेर लगे पे, दूजे बंदे कोल खाण लई है ही कख नहीं। ये किहड़े रिजक की गल हो रही है? गल तो मन की हो रही है। तन का रिजक हो रहा है, मन का रिजक अण समाप्ति होएगी, तुसीं लंगर छकोगे, वो है तुहाडे तन का रिजक। आ जिहड़ा आपां इत्थे बैठ के छक रहे हैं, किहदा है? मन का रिजक। क्योंकि अगली पंक्ति में गल क्लीयर वा, जिन जियो दिया सो रिजक अंबरावे। जिन्हें जिंद दी है वो रिजक भी देगा। तो कल को बंदा कह सकता वेखो जी रब ने जिंद दे दी है हुण रिजक भी वो दो। कि रिजक कमाउण वास्ते बंदे नूं अपने घरों नहीं बाहर जाना पैंदा। एक दुकानदार सवेर तो लैके दुकान ते बैठदा, किसान जमीन दे विच जाके बीज पाउंदा, फिर किहड़े रिजक की गल हो रही है? अगली तो पंक्ति पढ़ो, सब घट भीतर हाट चलावे। हुण दसो जे ते आ बाहरले रिजक की गल होवे ते जिहड़ा रिजक आपां बाहरों लैने, आटा दाल गुड़ घिओ दुध जो भी अपना शरीर की लोड़ वा, इहदी दुकान बाहर आके अंदर आ बोल के दस्सिओ जी। क्यों साथ समझ जी? अड़ी ग्रोसरी अपने घर च रसोई च ढेर लगा, ये राशन बाहर आके अपने अंदर वा। इत्थे ते लिखिआ सब घट भीतर हाट चलावे। भी सारे दे घट घट कहंदे ने हिरदे नूं, हाट कहंदे हट्टी नूं। उस परमात्मा ने हर हिरदे च अपनी दुकान खोली हुई आ। किहड़े फिर समझ आ गई किहड़ा रिजक? मत विच रतन जवाहर माणक जेक गुर की।
ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੋਤਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਘੁੰਡੀ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਆ ਨਾ, ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਥ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਘੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਟਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਈਵਨ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਪਕਾ ਰਹੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਕਾਉਣ ਵਕਤ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਓ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਖੁਦ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਮਜਾਲ ਕੀ ਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਹਲਵਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਖੁਦ ਸਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਟੇਲਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਸਿਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਖੁਦ ਸਵਾਦ ਆਵੇ ਨਾ, ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਂ ਗਲਾਵਾਂ ਲਾਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਜਾਣ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈ, ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਬਣ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਬਣੀ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਸਵਾਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਜੋ ਭਰੈ ਨਾ ਗੁਣ ਨਾ ਉਪਕਾਰ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਤਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਨ ਜੀਓ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਬਰਾਵੈ। ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ? ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਦਾਲ ਗੁੜ ਘਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮੈਕਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਡਰੱਗ ਵੇਚ ਕੇ ਰਾਤੋਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ। ਮਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਨ ਜੀਓ ਦਿਆ ਸੋ ਰਿਜ਼ਕ ਅੰਬਰਾਵੈ, ਸਭ ਘਟ ਭੀਤਰ ਹਾਟ ਚਲਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁੱਕ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਏਕਾ ਵਾ। ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਸਟੋਰ ਫੁੱਲ ਕਰਤਾ, ਕੱਢੀ ਜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢੀ ਜਾ, ਜਿੰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੀਰ ਗਿਆਨ ਮਨ ਮੱਜਨ, 68 ਤੀਰਥ ਸੰਗ ਗਹੇ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ, ਸੇਵੈ ਸਿੱਖ ਸੁਖੋਜ ਲਹੈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਪਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਾ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿਮਾਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਗਗਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਿਪ ਖਰਾਬ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਆਇਆ। ਗੋਰੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਘਟਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਕ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਮਕੈਨਿਕ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਪ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹਥੌੜੀ ਲਈ, ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੰਜਣ ਸ਼ਿਪ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦਾ? ਆਂਦਾ ਜੀ ਬਿੱਲ ਇਹਦਾ $10,000। ਆਂਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਥੋੜੀ ਮਾਰਨ ਦਾ $10,000। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ $2 ਹੀ ਆ। ਆਂਦਾ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ? ਆਂਦਾ ਬਾਕੀ $9,998 ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆ ਵੀ ਸੱਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ
तो किन्नी क मारनी है। तुसीं ऐ करो $2 दे दो, बाकी डॉलर अपने कोल रख लो, दस दो सट कित्थे मारनी, मैं मार देना। वो आंदा मैनू पता भी सट कित्थे। हुण अपनी कई बारी गड्डी खराब हुंदी आपां टो करके मकैनिक कोल लै जांदे आ, वो माड़ी जी गल जाके मकैनिक ही करदा, माड़ा जिहा पुर्जा ठीक करदा, कई बारी फ्यूज ही लिया हुंदा, आपां नूं पता नहीं हुंदा। वो साडे कोलों पेमेंट लैंदा, कहंदा जी 200 रुपया दे दो। आपां कहने भी हद हो गई, एक निक्का जिहा फ्यूज पाउण दा 200 रुपया, एक फ्यूज पाउण दा 200 रुपया। पर साडे वास्ते वो बड़ी वड्डी गल सी ना, क्योंकि असीं जे सानूं इन्ना पता हुंदा तो असीं टो करके क्यों लैके आउंदे। जे एडी गल हुंदी टो जे असीं आपे ठीक करन जोगे सी, घरे क्यों ना कीती। हुण एक डॉक्टर है, भावें वखरी गल है कि अज धंधा बन गया, एक डॉक्टर असीं अपने पेट च दर्द हो रही है, सारी रात तड़फदे हैं, डॉक्टर स्कैन कराउंदा, एक्सरे कराउंदा, उन्होंने पता लगता, वो कहता दर्द तो जी हो रही है, पहला आप दर्द का कारण लभीए। एक्सरा होया, पता लगा भी 4 mm की 5 mm की ये गुरदे में पत्थरी है। उन्हें दवाई लिखी पेपर के उत्ते, इदा फलाने मैडिकल स्टोर तो लो, आ मैडिसन लैनी है। हुण अखर 4 ही पाए उन्हें, तो 4 अखर पाउण दे उन्हें 200-400-500 रुपया ले लिया। तो बंदा कहे लै आ 4 अखर पाउण दे इन्ने पैसे ले लिया। पर वो 4 अखर पाउण लई उन्होंने किन्ने अखर पहलां अपने ब्रेन च लिखने पे। वो 4 अखर पाउण लई उहदे पिछे स्टडी किन्नी उहदी, भावें वखरी गल है, धंधा बन गया। पर सानू लगता है ना, गुरु साहब की बाणी पढ़ो, गगन लिखिया, इनू गगन सब तो उच्चा गगन आकाश है, तो साडी बॉडी चो सब तो उच्चा की है भला, ब्रेन। अच्छा जद आ काम करता होवे ना दिमाग, तो हथ पैर ना भी काम करते। हुण आस्ट्रेलिया की लड़की सी ना, जदे हथ पैर काम नहीं करते पर ब्रेन काम करता, तो पायलट बनी सी। तो कईयां दे हथ पैर चंगे भले हुंदे ने, साइकिल नहीं चला सकते। लसाड़ा पिंड है फलौर के लागे, मनदीप सिंह उस लड़के का नाम है, उसकी डैथ हो गई। हुण व्हील चेयर से पा के उन्होंने लैके आउंदे सी गुरुद्वारा साहब। कई बारी मैं उत्थे गया, पिंड विच उहदी शॉप सी कंप्यूटर की, सिर्फ उहदा आ गर्दन तो उपरला हिस्सा काम करता सी, थल्लला धड़ काम करता ही नहीं सी। पर पिंड विच एक नंबर की कंप्यूटर की शॉप सी उहदी। सोच के वेखो तुसीं, हैंडीकैप बंदा अंगां तो नहीं हुंदा, हैंडीकैप बंदा अपने ब्रेन तो हुंदा। बंदे दे ब्रेन, हुण जे मान लो हुण किसी दी लत्त बांह काम नहीं करती पर ब्रेन काम करता है। कईयां दे बंदे दे तुसीं वेखिआ, हुण बाणी च पढ़ के वेखो, बिन शब्दै जग, बिन शब्दै जग, बोलो सारे जी, बिन शब्दै जग बौराना। हुण बौरा की, जे तेरे कोल अकल नहीं हैगी, सूझ नहीं हैगी, मत नहीं हैगी, तो पातशाह की बाणी कहती बंदिया तू बौरा है, झल्ला है, कमला है। सानू गुरु साहब जी ने ख्याल दिते, ज्ञान दिता, विचार दी कि रोज़ अपने गुरु की बाणी पढ़ समझ, तो अपनी जिंदगी विच गुरु के विचार लैके अपनी जिंदगी नूं तिथे घड़ीए सुरत मत मन बुद्ध। रोज़ घड़ना है। बच्चा स्कूले की लैन जाता है, उसकी उत्थे घाड़त घड़ी जाती है। जिवें एक पत्थर का टुकड़ा है, उस पत्थर के टुकड़े नूं किसी व्यक्ति का हथ लगता तो उहदे विचों एक मूर्ति कढ़दा, लोग मूर्ति नूं खरीद के घर लैके जाते हैं, उसकी कीमत है। तो पत्थर आम उदा बाहर ही पिया सी, लोग लागों दी लंघते जाते सी। हुण वो पत्थर नहीं विकिया, ਉਹਦੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਮੂਰਤੀ ਕੱਢੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਘਾੜਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। तो किसी का जवान पुत चढ़ाई कर जाए तो वो घर जाके की कहते हैं भला, रब ने बड़ा लोड़ा मार दिता, रब ने पता नहीं किहड़े जन्म का साडे कोलों, इदां कहने आप। एक ये फिलॉसफी, दूजी फिलॉसफी कर्म फिलॉसफी, पूर्वले कर्मां दी। की भला कोई भी घटना वापर जाए, ये किते पिछे कर्म माड़े कीते ने, पिछले कर्मां की सजा ही मिल रही भाई इन्हूं। क्यों साध संगत जी, जिन्होंने पूर्वला कर्म कहने, फिर तो कमाल की गल है। जे किसी का कोई धी पुत नशा करता है, गलत रस्ते पै गया, तो आ शब्द बोलना तो बहुत ही सौखा है भी ये तो पिछले जन्म च किते कर्म माड़े कर आया।
फिर तो ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੇ 84 ਚ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਦਾਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਟਾਈਟਲ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਆ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਵਿਪਰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੱਜ ਬਣਿਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ IPS IAS ਅਫਸਰ ਆ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਤਗੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਲਈ 50 60 70 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ। IPS IAS ਦੇ ਬੱਚਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਲਾਈਟ ਦੇ ਚਾਨਣ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਰ ਬਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹੋ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ। ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰੌਂਠੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਕਦੀ ਉਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਖੇਡ? ਤੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚੰਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮਾੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਸ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਪੂਰਬਲਾ ਕਰਮ ਮੈਕ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਣਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਬਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਸੂਈ 12 ਤੇ ਹੈ, 12 1 ਤੇ ਹੈ, 2 ਤੇ ਹੈ, 3 ਤੇ ਹੈ, ਸੂਈ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਬਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਰਫ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵਰਤਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ ਰਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦ ਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਖੜਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਹੋ ਇਹ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕੱਲ ਵਿਆਹ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਖਾਧਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰਬਲੀ ਗੱਲ ਆਪੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਉਹ ਭਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਸਮਝੋ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਵਿਪਰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਅਮੀਰੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅਮੀਰੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਤੜ ਗਰੀਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕਰ ਆਇਆ ਬਈ, ਤਾਈਓ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਗਰੀਬੀ। ਬੋਲੋ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਆਇਆ ਕਰ ਚੌਂਕੀ ਭਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਤੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦਿਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਮੱਝ ਹੈਗੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਡੇਰੇ ਚੜਾਇਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟ ਰੌਣਕ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਜੋਗੀ ਰਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵਿਪਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲੱਡੂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ 20-22 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਲੋੜਾ ਮਾਰਤਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ 4 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਪ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਆ ਮੰਨ ਲਈਏ 750 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਵਾਉਣੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਬੇ PM ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁੜ ਦੇ ਬਣੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ,
ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਏ ਆ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਬਾਬੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੇ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਤੇ ਦੱਸੋ, ਮੋਦੀ ਨੇ 3 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਫੜੀ ਫਿਰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਖਰਾ ਕਰਦੇ, ਲਾਚੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆਓ, ਲੌਂਗਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਆਓ, ਵੱਡੀ ਲਾਚੀ, ਨਿੱਕੀ ਲਾਚੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਫੜਾ ਰਿਹਾ? ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਪਲੇਟਾਂ ਕੌਣ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਭਲਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਕੌਣ ਫੜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਮੋਦੀ ਫੜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਟਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਦਾਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਚੌਲ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਖਾ ਰੋਟੀ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੱਤਾ ਲਿਆਓ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੰਡਾ ਲਿਆਓ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੰਪਲ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਆ। 2 ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਆਮ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜੇ, ਪਤਾ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਧੂ ਆ, ਭੋਲਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਭਜਾਵੇ ਨਾ, ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਠੇਕੇ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆਇਆ ਮੇਰੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਵਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਜਵਾਈ ਆ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਵੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਾ। ਜਿਹਦੀ ਬਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੁੱਲੇ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਤੌਲੀਆ ਵਿਛਾਵਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਣਗੇ, ਤੱਪੜ ਤੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੋਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ, ਕਿਸੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ 'ਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗਣਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੀਸ ਆ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲੈ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਭਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਹੈ? ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਕਿਤੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਕੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਜੋ ਸਾਡੇ ID ਪ੍ਰੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਮਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਹੁਣ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਇਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਹੈ।
ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। ये तन प्यारिया नहीं क्या, मन प्यारिया क्या, मन करहड़ा क्या, मन खोटहर क्या, ये मन शक्ति, ये मन सीओ, ये मन पंच तत्व को जियो। गल तो मन की हो रही है। सरीरक तौर पर साडे पिता का नाम की है, माता का नाम की है, अलग अलग ने, पर मन करके साडे सारिਆਂ ਦਾ ਪਿਓ एक है। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। तू सांझा साहिब, फिर मीनिंग की है, साडा सारिਆਂ ਦਾ मन करके प्यो इक्को ही है। वो अकाल पुरख वाहिगुरू जिहड़ा साडा सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ समाया होया ते जिहदा मैं भी हिस्सा हाँ। सवे घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले रे। हुण गल क्लीयर सी कि गुरु साहब जी ने यह विचार सानू बख्शिश किए, सिद्धांत सानू बख्शिश किया कि एक पिता एक सके हम बारक। अच्छा जे सारिਆਂ ਦਾ प्यो एक सी, फिर इक्का बाणी एक गुर सी, इक्को शब्द विचार सी, तो फिर गुरुद्वारे भी एक होंदे, एक थां ते बैठते असीं, इक्के थां ते बाणी पढ़ी जाती। जे 200 किले का मालिक किसान एक थां ते बैठा, वो खेतों च काम करने वाला भी उस गुरुद्वारे बैठा होंदा, खेतों च इकट्ठे काम कर रहे आ। जो धर्म की गल आउंदी वो अपने गुरुद्वारे जा रहे, हो अपने गुरुद्वारे जा रहे, ਉਹਦੇ हत्थां ਦੀਆਂ ਚੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਖਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, पर जो इट डेरे लग जाती आ, उन्होंने ये कह के डेरे चो बाहर कढ़िया जाता, तू दलत है, तू इस डेरे की पवित्रता नूं अपवित्रता विच बदल देवेगा। तो जो अग्यों कहे बाबा जी आ जिहड़ियां इट्टां ला के डेरा बनाया, इट्टां ते असीं बनाईयां ने। समझ आई है प्यारिओ? विपर एडा तेज सी, जदों तक कपाह नरमा साडे कोल सी ठीक सी, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤ ਇਹ ਕਪਾਹ ਦਾ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਔਰਤ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਕਪਾਹ ਨਰਮੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਬੀਬੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। एक मजदूर बच्चा, एक मजदूर परिवार जो घुमियार इट्टां तैयार करते हैं, उन्होंने पूरे जिस्म का पसीना इट्टां दे उत्ते डिगदा, ओह इट्टां गुरुद्वारे नूं लग जाण, मंदिर नूं लग जाण। सोच के देखो तुसीं, भारत देश है ना, इत्थे कई आर्मी के नौजवान नूं दलित कह के उन्होंने कहते तेनों बाहर बाहर मंदिर की दहली तो बाहर तेनों टिक्का लावांगे, जी तेरी पूजा, कुछ तू अंदर आ गया साडा ये धार्मिक स्थान तू अपवित्र कर देवेगा। जो अग्गां कहे जे असीं बार्डरां ते ना होईए तुहाडा इत्थे लभना कख नहीं, जे असीं बैठे हैं बाहर तां करके तुहाडा सारा कुछ बचिया होया है, पर बड़ा कुछ ले आंदा गा। ये देश है जिथे कुत्ता खूह तो पानी पी जाए तो पानी फिर भी पवित्र मन्निया जांदा सी। कोई दलित बंदा धार्मिक स्थान पर चढ़ जाए तो कहना थाड़ा धार्मिक स्थान तू अपवित्र कर दिता है। ये तो गुरु नानक साहब के चरणों च सीस चुकदा। पातशाह ने माफ़ करना, तुहाडे विचों मेरियां धी दी उम्र दियां बेटियां, भैन दी उम्र दियां बेटियां जाके स्टडी करियो। दुनिया अंदर औरत के हक में जिड्डी वड्डी आवाज़ गुरु नानक साहब के घर ने बुलंद की है। दुनिया ते कोई मत नहीं है इस हाण दा, मैं मत शब्द वरत रहा, धर्म दुनिया ते एक ही है। गोरे बहुत लंबी छाल मारते हैं ना, बहुत लंबी, उन्हां च भी गृहस्थी बंदा पॉप नहीं है। रोमा इटली में जगह जिथे पॉप तैयार करते हैं, उन्हां च भी गृहस्थी बंदा नहीं है पॉप। इसदा मतलब गृहस्थी काहदे नाल बनदा? औरत नाल। इसदा मतलब औरत तो उन्हां नूं भी प्रॉब्लम है। पर इत्थे गुरु नानक साहब खुद गृहस्थी, बाबा लैणा जी गुरु अंगद साहब बनते वो गृहस्थी। 10 पातशाहियां विचों गुरु हरकृष्ण पातशाह जी की उम्र छोटी है, बाकी 10 दियां 10 पातशाहियां गृहस्थी ने। इसदा मतलब गुरु साहब नूं औरत तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जदों औरत नूं तुलसीदास वर्गे पशुओं की कतार च खड़ा करते सी, उदों गुरु नानक साहब का घर ये गल कहंदा सी, इस जग में पुरख एक है होर सगली नार सबाई। ओ कमलिओ, जे तुसीं औरत नूं माड़ा कहंदे हो तो असीं दसना चाहुंदे आ जगत विच पुरख ही एक वा, असीं सारियां उहदियां जीव इस्त्रियां हां।
ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਹਾਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ। ਸੁਹਾਗਣ ਤੇ ਦੁਹਾਗਣ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ? ਸੁਹਾਗਣ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘੇ ਨਾ, ਤੇ ਭਰਾ ਮਿਲ ਪੈਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ, ਤਾਇਆ ਚਾਚਾ ਮਿਲ ਪਏ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਿਲ ਪੈਣ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਗੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਾਣੀ ਖਵਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਪਤਾ ਹੈ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲੜ ਫੜਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਲਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ? ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਪਵੇ, ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਆਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਯੋਗ ਵਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਭਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਾਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਹੜਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਰਦਾਸ 'ਚ, ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਐਦਾਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਬਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਆ ਲੜਕੇ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾਈ ਨਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਈ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਵੀ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਆਪੇ ਬਣਾ ਲਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮਗਰ ਲੰਗ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਕੇ ਲਈ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਕਰਨਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ, ਤੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? 13 ਸਾਲ ਅਗਲੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 13 ਸਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਗਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਭਾ ਸੀ, ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਆਪ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਰੂ ਭਰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਨਿੰਦੇ ਜੇ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ। ਕਿਹੜਾ ਦਾਨ? ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਦਾਨ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣ। ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ। ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆ ਗੁਣ ਸੱਜਣ। ਸੱਜਣ ਸਈ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾਂ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਸਬਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ। ਸਬਰ ਆਂਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਆ ਨਾ, ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਲਾਲਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਲਾਲਚ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਵਰਤ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੌਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਇਆ ਭਾਈ, ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ, ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਚੋਰੀ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਚੋਰੀ ਲਾਲਚ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੌਰਾਂ ਭੰਨਣੀਆਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੀਆਂ ਭੰਨਣੀਆਂ ਭਲਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਲਾਲਚ ਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਓਏ ਤੂੰ ਆਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੜ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਮੌਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਸੇਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ?
ਇਸੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਜੰਮ ਆਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜੰਮ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੰਮ ਗਲ 'ਚ ਰਸਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਵੇਂ? ਅਵਰ ਪੰਚ ਹਮ ਏਕ ਜਨਾ, ਕਿਉਂ ਰਾਖੋ ਘਰ ਬਾਹਰ ਮਨਾ, ਮਾਰੇ ਲੂਟੇ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਿਸੇ ਆਗੇ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਚਲਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਜੰਮਦਾਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜੰਮ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹ 'ਚ, ਲੋਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਹੋਈ? ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਤੀਆਂ। ਜੰਮ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਪਵਾਤੀ ਕਿ ਨਾ, ਇਹ ਜੰਮ ਆ ਭਾਈ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਲਾੜਾ ਲਾੜੀ ਬਰਬਾਦ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕਾਰਾਂ ਦਾਜ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਦਾਜ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜਦੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ USA ਤੋਂ ਲਾੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਲਾੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਤਲਖੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ SSP ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, SSP ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦਾਜ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ, ਜੇ ਲੜਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ AC ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਕਹਿਣਗੇ 15 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ ਭਾਈ। ਵੀ 15 ਕਿੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਉਹ ਕੋ ਦੇਣ ਭਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਦਾਜ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਲੈਣ ਦਾ ਭਾਈ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜੀ? ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੜਕੇ ਦਾ ਬਾਪ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਧੀ ਸਾਡੀ ਸੀ, ਪੈਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੈਲਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕੰਬਲ ਫੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਧੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਡੀਕਣ ਡਏ ਆ ਵੀ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਕੰਬਲ ਦੇਈਏ ਅਸੀਂ। ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਛਾਪਾਂ ਛੱਲੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਇਦਾਂ ਨੱਚ ਰਹੀ ਆ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਕਿਉਂ ਵੱਜਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਯੁੱਗ ਸੀ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦੀ ਧੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣੀ। ਅੱਛਾ, ਰੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਖਵਾਉਣੀ, ਨੱਚ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਖਵਾਉਣੀ ਆ, ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, AC ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਫਰੀ ਦੇ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਨਾਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕਬੀਲਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਤੇ ਭਰਾਈ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦੀ। ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਧੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ। ਤੇ ਜਵਾਈ 2 ਦਿਨ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਮਾੜਾ ਮੋੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਊ ਗੁਲਾਮ ਆ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਏ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਤੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਪਤਨੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟਾਵੇਂ ਪਤੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਲਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਆਪੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੀ ਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖ ਕਿੱਡਾ ਬੀਬੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੀਬੀ ਪਾਣੀ ਫੈਲਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਠੀਕ ਵਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਸਾਂ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਹੁਣ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਆ ਭਾਊ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੜਾਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਤੇ ਜਵਾਈ ਧੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੜਾ ਦੇ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ, ਭੈਣੇ ਮੋਤੀ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ, ਜਵਾਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਮਿਲਿਆ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਵਾਈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਫੜਾ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੀ ਪਤਾ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਧੂੜਿਆ ਭੈਣੇ ਉਹਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਕੀ ਧੋੜਿਆ, ਜੋ ਨੂੰਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪੀਜ਼ਾ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਲੈਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ 10 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੀਜ਼ੇ ਹੱਟ ਤੋਂ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ।
ਅੱਛਾ ਜੇ ਜਵਾਈ ਲੈਣ ਚਲਾ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਭੈਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਆਹ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇ ਭੈਣੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਧੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਨੂੰਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਲੜਾਈਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਦਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਗਲ ਕਹੋ ਦੇ ਦਾਨ ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ, ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜਿਨ ਪਦਾਇਸ਼ ਤੂੰ ਕੀਆ ਸੋਈ ਦੇ ਆਧਾਰ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾਂ ਕਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ। ਘਟ ਘਟ ਮਾਲਕ ਦਿਲਾਂ ਕਾ ਸੱਚਾ ਪਰਵਰਦਗਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੀਏ। 4 ਦਿਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾੜੀਏ ਨਾ 4 ਦਿਨ, ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ। ਉਦੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਾਤਾ 70 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਵਰਤੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। 70 ਸਾਲ 50 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਅਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਇੱਕ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਦੰਦ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਫ੍ਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਖੂਨ ਫੇਰ ਤਿਆਰ। ਹੈ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ? ਕਿਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੋਚਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਗਰੁੱਪ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚਥਣਾ ਆਪਾਂ, ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਆ, ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਾਣੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਦਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਆਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਨੇ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਹੈ ਇਹੋ ਜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਲਾ? ਇਹੋ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ? ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਦਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਕੀਮ ਨਾ ਜਾਣੀਏ, ਵੱਡਾ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ। ਬੰਦਗੀ ਕੀ ਆ? ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਅਕਥ ਅਗੋਚਰ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਤੇਰੀ ਰਾਸ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ, ਨਾਨਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ। ਵੇਖੋ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਗਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਾਏ, ਖਾੜਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸੇਵਾਦਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਾਂ ਨੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਜੇ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, 10 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 12-13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਵਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੱਠ ਆ ਜਾਏ, ਏਕਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮ, ਚਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਰ ਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤੇ ਮਨ ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ, ਜੀਵਨ ਬਾ ਕਮਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ, ਆਜ ਮਲਾਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਜ ਮਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ, ਆਜ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਹੁਣ,
ਪਲ ਘੜੀ ਸਕਿੰਟ ਮਿੰਟ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਜੀਵਨ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।